परम प्रेम शिष्य ठाकुर परमाराध्या जगत जननी शिष्य बड़मा परम पूज्यपाद शिष्य बड़दा परम पूज्यपाद शिष्य आचार्य देव को रातुल चरण मोर आंतरिक प्रणाम। आज रही उत्सवीय परिवेश नाम संकीर्तन सत्संग उपस्थित वरण्य पुरोधा पूज्य ऋतिक देवता मंडली सम्मान्य कर्मी मंडली पूज्य गुरुजन मंडली प्राण गुरु भाई माने भक्तिमती मातृमंडली कुनि कुनि पिला माने तथा समस्त सत्संगी प्रेमी अनुरागी मानक मोर अंतर जय गुरु एवं यथास्थान मोर प्रणाम निवेदन करे। जहांकर आकर्षण रे आमे समस्ते एकत्र हिचे समस्त अवगत आमानकर प्रिय परम श्री ठाकुर जीवन रे तांको आम आराध्य रूपे सतनाम माध्यम रे ए दीक्षा पाइचंती बोली आज एठारे केंद्रायित तांकर जन्म दिवस को उत्सवीय परिवेश रे रही तांकर गुणगान करबा सुयोग पाइछन। तांकर लीला अत्यंत चमत्कार आ समस्ते तांको आकर्षण आकर्षित। एटा प्रकृत रे गोटा भाषण पेंडाल नुहे ठाकुर व्रत भितर जाजन गोटे प्रक्रिया ठाकुर को अनेक भाव सेवा दि जाए जजन जाजन इष्टभूति भजन माध्यम कीर्तन माध्यम जाजन गोटे प्रक्रिया से दायरे किए कौटी तार निजर बोध भाव अभिज्ञता कथा परिप्रकाश करे। ठाकुर जो दिव्य जीवनी अच्छी दिव्य भावधारा अच्छी प्रत्येक मनीष पाखे अत्यंत जीवनीय ग्रहणीय पालनीय से प्रत्येक परिवेश प्रत्येक मनीष पाखे वार्ता केमी पहुंचू यहाँ थिला चिंता। राति राति अनिद्रा हो कांदुचंती सोई पारना भक्त मैंने जो पचार ठाकुर कहते मो वार्ताटा मो कथाटा समस्त पाखे पहुंचेबू तो एमान सब राजी से माँ जी श्री ठाकुर को गर्भ धारण करते जो गुरु आग्रा सत्संग से कहते तो गर्भ स्वयं परम पुरुष आसवे आ कोटि कोटि मनीष चरणस्थित हे। से समय माँ जानी पार न बुझी पार नी ठाकुर बापा ठाकुर जन्मर बहु लीला पर केवे स्वीकार करना कि प्रकृत में मो घरे कौन भगवान जन्म होती। अत्यंत सहज सरल जीवन धारा तांकर साधारण मनुष्य रूप से केतबेले विश्वगुरु दिवस को निगला विश्वगुरु उत्सव को निवेदन आवेदन करागला ठाकुर को ये ठाकुर डाकटा अनेक कष्ट देता से चाह नथिले ठाकुर है कि गोटे आसन बसिया मु मनुष्य भितर साधारण भाव में मिसिया चाहे मनुष्य सहित मिसिया चाहे बसिया चाहे उठिया चाहे एवं मनुष्य माध्यम मु आनंद पाइबा चाहे आनंद दवाई चाहे यही जीवन चाहिदा आनंद पाइबा आनंद वितरण करबा यही अभाव। किंतु भक्त मैंने जो मैंने ग्रहण कर साधना माध्यम जानी सी जे कौन ठाकुर उपाधि देले लास्ट ठाकुर कहले बंगला जो मैंने जो रोषेबास करती से पूजारी भी ठाकुर कह जाए कम से कम मुझे भावुची। आज गोटे पढ़ी सम्मान श्रीकांत सार गोटे ग्रुप रे पितृभक्ति मातृभक्ति चरम निदर्शन प्रतीक है श्री ठाकुर। आम पितृभक्ति मातृभक्तिर कथा अनेक जानते आम केते दूर पालन करते दूर कहते निज निज विवेचना विषय। दिने ठाकुर गोड़ कटि जाइए माँ कहले स्कूल जा गोड़ कटि ना तो किसी से कटा गोड़े स्कूल जाइए माँ देखिक कांदुचंती गोड़र अवस्था अंक परीक्षा दवाई जाऊँचे विलम्ब हो माँ कहले तू किसी लिखिपार जदि सब जना कांदुचंती प्रश्न पत्र देखिए उत्तर लिखुना जो सार पचार कौन आसुनी ना आसूची मो माँ कथाटा असत्य यही धरण भल पाइबा। श्री ठाकुर बाणी माध्यम कहते पिता माता श्रेष्ठ जने श्रद्धा भक्ति जाणी रखना इष्टानुग नहले तार आसब ना संवर्धना
ପିତା ମାତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ବର୍ଦ୍ଧନା ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ବସିବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ଉଠିବାକୁ ହୁଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବି ସେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଶ୍ରମ ଜଣେ କେତେବେଳେ ଯାଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବସନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବେ ବି ସେଇ ରୂପ ଅଛି, ସେଇ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି କେମିତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦିନେ କହୁଛନ୍ତି, ଶିଶି ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଥିଲେ କହିଲେ ବାବାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମେ ପୁଅ ହିସାବରେ ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ସେ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତିନି, ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ବି ଆମେ ସବୁ କଥା କହିପାରୁନୁ। କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ କଥାଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। এই পিতৃভক্তিটা মাতৃভক্তিটা বড়িব সেতবে যিয়ে চরম পিতৃভক্ত চরম মাতৃভক্ত শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କ সংস্পর্শে ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର এই ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ଯାଏ ଦେଖେ ସେ ହୃଦବୋଧ କରିବ ପିତୃଭକ୍ତିଟା କ'ଣ ମାତୃଭକ୍ତିଟା କ'ଣ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର এই ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। এই ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟା ଯଦି ପିତୃଭକ୍ତି ମାତୃଭକ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ଥାଏ সেই পরিবারটা ହିଁ মজবুত হব, আর সেই পরিবারের সন্তান মানে তাঙ্ক দেই কিছু কাম করিবে এই সমাজের এই পরিবার। ঠাকুরଙ୍କ পাখু অনেক জ্ঞানী গুণী লোক যাইছেন, অনেক পরামর্শ দেওয়া পাই বি যাইছেন, অনেক দিগ দেইকি ঠাকুরଙ୍କୁ পরামর্শ ଦେଇଛନ୍ତି। ঠাকুর কিন্তু সেসবুরে যাই না। ঠাকুর କହିଛନ୍ତି মଣିষ যদি ঠিক ହୁଏ সেই মଣିষটা তার নিজে আনন্দ পাইবা সহিত তার বাপা মা তা পরিবার পরিজন পড়া পড়োশী আনন্দ ଦେଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ହେଇପାରିବ। সেই ଲୋକଟା ଯଦି ଠିକ ଥାଏ সেই ଲୋକଟା ଆସିବ କୋଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ସୁପ୍ରଜନନ ଯୋଉଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ପୂଜାର ଅର୍ଘ୍ୟ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନର କୌଶଳ ଯଦି ଜଣା ନଥାଏ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସୁନ୍ଦର ବାନ୍ଧବ ହେଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି କିଛି ବିଧିବିଧାନ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇଛେ ଏଇ ସତନାମ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯୋଉ ନାମଟା ମଣିଷକୁ କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ନାମଟା ମଣିଷର ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମଣିଷର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ବିଚାର କରିବା ଶକ୍ତି ତାର ବଢେ, ତାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବଢିଯାଏ, କରିବାର କ୍ଷମତା ଯୋଗ୍ୟତା ତାର ବଢେ। ଆଜି ନବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇନ ଦେଇଛି ମଣିଷ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମାଡ଼ଗୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ। সেই ଯୋଜନା ଉପରେ ଠାକୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଦିନ ଦରିଦ୍ରକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତୁ କିଛି ମତେ ଦେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦବା ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ବଢେ, ନେବା ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବଢେ, କରିବା ଭିତରେ ଦବା ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତାଟା ବଢେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ଧନୀ ତୁ ମତେ ଦେ, এই ଦବା ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢେ, ଟାଣ ବଢେ। କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଠାକୁର ପିତା ମାତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କହିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଭରଣ ପିତୃ ପୋଷଣ ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନୟନ ଏହା ନକରି ଯାହା କର ନା ଅଧପାତରେ ତୋର ଜୀବନ। এই ଦିଗଟା ଶିଖେଇବ କିଏ? ସେଇପାଇଁ ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡେ ଆଦର୍ଶଙ୍କର। আর ঠাকুর অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে এই সৎসঙ্গ ঠাকুরଙ୍କର মা ଏ ନାମଟା ଦେଇଥିଲେ। এই ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବ ସତାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଧିକ୍ଷିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନବା ପାଇଁ ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ବେଳକୁ ତୋ କାନ୍ଧ ସହୁନି, ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ହେଲା ଯିଏ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇକି ଯାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ପଛେ ପଛେ ବୁଲେ। ଆମେରିକାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି କାଲି ଆସନ୍ତୁ। ତପବନ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିଥିଲେ ଠାକୁର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଗୁରୁବା ପିଲା ପଢୁଥିଲେ ସେଠି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରଲୋକ ସବୁ ଅତିଥି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦବନି, କିଛି ତ ଯୋଗାଡ଼ କଲ। ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ଟିଫିନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିବ ତାକୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆହଉଛି। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଃସ୍ୱ ପିଲା କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣ ଆଶାବାଡି ଦେଖାନ୍ତୁନି, ଆଶାବାଡି ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ପିଲା ଚାଲି ଶିଖି ପାରିବନି। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ପାଖରେ କର୍ମଯଜ୍ଞଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାପରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କି ଯୋଜନା କରିକି ତିଆରି କରିନି। ଏଠି ଆମେ ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରପୌତ୍ର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଦିନେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ସେଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଘର ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଫିର୍ ବସିକି ଉଠାଠୁ ଟିକେ ବସା ଉଠା କରିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଘର କରିବୁ। ସେ ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲେନି ଦେଖିଲେନି, ওইখানে একটা সুন্দর মন্দির করবি। আজ এই মন্দির আকর্ষিত করছে সমস্তଙ୍କୁ, ଆମେ ବି ଧନ୍ୟ ହେଇଛି।
এই মন্দিরକୁ ଆସିକି ବୁଝୁଛି ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମଣିଷ କୋଟି କେତେ ଥରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ମାତ୍ର 15, 20, 25 ଲୋକ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆମେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଇ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଲାଇଟଟା ଏଇ ଘରଟାକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ, ରାସ୍ତାର ଲାଇଟ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇଟଟା ସାରା ଦୁନିଆକୁ କରିପାରିବନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିସର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେମାନେ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ରୁହ, ଯୋଉ ପରିବାର ରୁହ, ନିଜେ ଆନନ୍ଦରେ ରହି ସେଇ ପରିବାର ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିତଳ। ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ଆମ ଚରିତ୍ର ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟା ଯିଏ ଆସେ ତାକୁ ଓଲଟା ଲାଗାରେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ତ ମାଗିବେ ଠାକୁର, ଏଠିକି ଆସିଲେ ତ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୀକ୍ଷା ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ କହୁଛୁ ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିକି ରଖେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଛିଡ଼େଇ ଦେବା ତା ରହିଲା କଣ? ଇୟତା ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗାଟା ଯଦି ଖୁଣ୍ଟ ମୂଳରେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥାଏ, ଯେତେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ବି ପଶିଯାଏ ତାକୁ ପରମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଝାଳିକି ପୁଣି ତାକୁ ସେଇ ନଦୀରେ ଚଲେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖୁଣ୍ଟରେ ନଥାଏ, ବାତ୍ୟା ଝଡ଼ରେ କୋଉ ଯାଇ ମହାସାଗର ଲୀନ ହେଇଯିବ, ତାର ଇୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ମଣିଷ ଯୁକ୍ତ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟବଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଗ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଜଣେ କରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିବ ତା ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଭରସା କରିକି କରୁ ଭୋଗ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଅଛି। ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳୀ ଭକ୍ତକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ସେ କହୁଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ଓତା ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓତା ତୃତୀୟ ଓତା ଉପାସ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ଆଣିବି କୋଉଠୁ, କରିବି କୋଉଠି? ଗୋଟେ ଓତା ରୋଷେଇ ହୁଏତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ରୋଷେଇର ପାଉଁଶ ମିଳେ ତୁ ସେଇଟାକୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି କର। ତାହେଲେ ବୁଝନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଭୂତିର ମୂଲ୍ୟ କଣ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୈନିକ ଯାଇଛି, ତା ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବ କଣ? ନା ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପବନ ଟେକିଦିଏ। ଜେଲରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବି ଜେଲରେ କିଏ ପଶି ଯାଇପାରେ, ଭଲ ଲୋକଟେ ପଶି ଯାଇପାରେ। ଆଜିର ତାରିଖରେ ନୀତି ନିୟମ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଭକ୍ତ ଲୋକ ବି ପଶିବ, ଶୈତାନ ବି ପଶିବ। ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଇଷ୍ଟଭୂତି ବନ୍ଦ ହବନି, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପବନ ବି ଟେକିଦବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମେ ଚାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ବିରାଟ 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 କିଛି ହେଇଯିବ, ବାଧା ପ୍ରତିଘାତ ଆସିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତିକୂଳତା ଦେଖି ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନା ହେଇଛି ଅନୁକୂଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘର ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗଟା କାନ୍ଦୁଛି, ନିଜର ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ପଢିବା ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୁଅ ମୋର ଡାକ୍ତର ହଉ। ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କଲିକତାର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଇକି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ କାହିଁ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାଗଜର ମୂଲ୍ୟଟା ଏତେ, କାଗଜଟା ଯେ ପାଏ ସାମ୍ନାରେ ତ ସିଏ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣ କରିକି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ମେଡିକାଲ ପଢିଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଯେତେବେଳେ ପଢିଛନ୍ତି ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, 10 ଟଙ୍କା ଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ବାବା କାହାକୁ ଧାର ଦେଇଥିଲେ, ସୁଝିବା ହିସାବରେ 10 ଟଙ୍କା ସିଏ କିଛି ଦିନ ଦେଇଛି, ତାପରେ ବନ୍ଦ। ରହିବେ କୋଉଠି? କୋଇଲା 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 ଦୋକାନରେ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ମଇଳା କପଡା ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, କଣ ଏଇ ଇଞ୍ଜିନରୁ ବାହାରିଛି, ଇଞ୍ଜିନ କାମ କରିକି ଆଇଛି, କୋଇଲା କାରଖାନାରୁ ବାହାରିଛି କି? ହସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ। 3 ଦିନ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ନା, ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପାଣି ପିଇକି ବି ରହିଛନ୍ତି। ଶିଆଲଦା ଷ୍ଟେସନରେ ଶୁଣି ସେ ସମୟରେ କୋଉ ପତ୍ରିକା ସବୁ ବାହାରେ ପେପର ବିଛେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ପେପର ଘୋଡେଇକି ବି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେହି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ହୋମିଓପାଥିକ ବହି ମେଡିସିନ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ସେ ବି କଣ କରନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ମିଳେ କୁଲି ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବ୍ୟଥାହାରୀ, କାହାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଉଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହାର କପଡା ନାହିଁ, କାହାର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, କାହାର ନିଜର ଦେହ ଖରାପ, ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ଆକାର ସବୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି ଷ୍ଟେସନଟା ଭିଡ ହେଇଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ। ରାଜା ଭାଇ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥିଲେ। ଗଲା ପରେ ଚାକିରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଛି, ଅଫର ଲେଟର ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, ବାପା ମା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରିବି। ରୋଗର ମୂଳ କାରଣକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ଏଇ ମଣିଷର ମନ। ମଣିଷର ମନଟା ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ମଣିଷ ଦେଇକି ଆନନ୍ଦର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ସେ ମନଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ମନଟାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ମା ଯୋଉ ନାମଟା ପାଇଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ମା କହିଲେ ଏଇ ନାମଟାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କର, ସେଇ ନାମଟାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସତନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ନାମରେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମଣିଷ ଯଦି କରେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁ 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 ହୁଏ। ଆ ପାଇଁ କିଛି ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଲ ପାଇବା। ତା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି, ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ କର୍ମ ଆଣେ ସଫଳତା, ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ। ମଣିଷର ଉତ୍ଥାନଟା ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ଭିତରେ ଦେଇଛି।
ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଜନା କଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର ଏମିତି ହବ, ଏଇ ଯୋଜନା କଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର ଏମିତି ହବ। ଠାକୁର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ହାତ ତାଳି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି, ଦୁନିଆର ଯୋଉଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହୁଏ, ବଦନାମ ବି ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା କେବଳ ଦୀକ୍ଷା, ଆଉ ତାର ଅନୁଶୀଳନ ହଉଛି ଯଜନ ଯାଜ ନିଷ୍ଠ ବୃତ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଠିଆ ହବ, ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢିବ, ଦୁଷ୍ଟଟା ଶିଷ୍ଟ ହବ। ସେଇ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଅପାନ୍ତ କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ, ସେଇ ମଣିଷକୁ କେତେ ଲୋକ ଆପଣାର କରିବେ, ତାର ପରିସରଟା ବିରାଟ ବଢିଯିବ। ଆମେ ଆମର ପରିସରକୁ ବଢେଇକି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ତାର କୌଶଳ ଠାକୁର ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଲୀଳା ରହିଛି। ନନ୍ଦୀ ଗୋପାଳ ଦେ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପାୟ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି ମଣିଷ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, ସେ ହେଉଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଯଦି ମଣିଷ ଯାଏ, ଯେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରେ। କୋଟି କୋଟି ମଣିଷର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ବି ଅଛି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାଇଛି। ଠାକୁର ସାଦା ପୋଷାକରେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଡାକି ଧରେଇ ଦେଲେ, ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ଜୀବନଟା ତ ମୋର ଗଲା। ଏ ମାମୁଁ ମତେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, କଣ ମୁଁ କାଳେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି, ଇଏ ତ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ନା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କେତେବେଳେ ବାହାରେ, ମୋ ମାମୁଁକୁ ଦେଖିବି, ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଗୁରୁଗିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ଦମଦମ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ଆସିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଜେଲର କାନ୍ଥ ଗୁଡା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଥିଲା, ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଜେଲଟା ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ হয়, ସମସ୍ତ କଏଦୀ ସବୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ସେଇ ଦାୟରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦରବାରକୁ ଯିଏ ଯାଏ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେ ନା। ଥରେ ଅନ୍ତର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯଦି ମଣିଷ ଦେଖେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ରତକୁ ମାନିକି ଚାଲେ, କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଶିବ କାଳୀ ସାହା ଥିଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ସେଇ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଜଣକ ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ରତନ ସରକାର ବୋଲି ଜଣେ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ପଡିଲେ, ରତନ ବିଶ୍ୱାସ, ଶିବକାଳୀ ସାହା। ରତନ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଦରକାର ଲୋନ ଶିବକାଳୀ ସାହାଙ୍କର। ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛ ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କରିବା, ଆପଦରେ ବିପଦରେ ପଡିଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ପଡିଯାଆନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଯଦି ପଡିଯାଆନ୍ତି ତାର ଲୋନଟା ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଆଉ କିଛି ବିଚାର ନ କରିକି ତାଙ୍କ ଭୋଳାନାଥ ତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କହିଲେ ଏ ସବୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ପଡିଗଲେ। ଲୋନ ଯିଏ କରିଥିଲା ସିଏ ତା କାମ ପାର କରିକି ଛୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଫସିଗଲେ। ରତନ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇଥିଲେ ଲୋନ ଗୁରୁ ଭାଇ, ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଫସିଲେ ବି ଗୁରୁ ଭାଇ। ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର କରୁନାହାନ୍ତି, ସୀମିତ ରୋଜଗାର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲୋନ, ବ୍ୟାଙ୍କ କହୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ହବା କଥା, ଲୋନ ଡିଫଲ୍ଟର ହେଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଲୋନ ଦେଲା ବେଳେ ମତେ ପଚାରିଥିଲୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର କଲା ବେଳେ ମତେ ପଚାରିଥିଲୁ ନା? ଆଜ୍ଞା। ଯା, ତତେ ଯିଏ କହିଛି ତାକୁ ପଚାରିବୁ। ତାପରେ ଡିକ୍ଲାର ହଉଛି ଏଇ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କେହି ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକ ଲୋନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋନଟା ଛାଡ, ଆଇନ କାନୁନ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବି ଆମ ପାଇଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ବିରାକଲ। ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଢି ଉଠିଛି। ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଇଚ୍ଛାମେ ପୁରୁଷ ସେଦିନ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱର ଯୁଜକ ନଗରାଦି ଦଳ ସର୍ବତ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସତନାମ। କାଲି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ପୁରୁଣା ମୋ ବଡ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଗାଁରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ତିତିକ୍ଷା, ପୁରୁଣା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଜର୍ଜରିତ। ଆଜି ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢିକା ଯାଉଛି। ଏକମାତ୍ର ସେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଜଗତକୁ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତନାମ ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି, ତୁମ ଜୀବନର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବନି। ଚାହାନ୍ତି ଜୀବନ, ଚାହାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ଚାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ଥରେ ଭରସା କରିକି, ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଭୂତି ନାମକୁ ଯଦି ପରିପାଳନ କରିକି ଚାଲେ, ଜୀବନର କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେ କେବେ ପଛକୁ ଚାହିଁବନି। ସେ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ମଣିଷଙ୍କର ସେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେଇ ତାଙ୍କର ଭାବଧାରାଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରା ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଫୁଲଟା ଫୁଟିଲେ ବାସ୍ନାଟା ପବନ ବହିଯାଏ, ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଏଇ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ, ତା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ତା ପରିବାରଟାକୁ ମନ୍ଦିର କରି ତୋଳିବ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଯିଏ ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେତେ ଆଗକୁ ଯାଏ। ଲଟାଟା ଯୋଉ ଗଛକୁ ମାଡ଼ିବ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଯେତେ ମହାନ ହେବେ, সেই ঈশ্বরীয় গুণ ଆମ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହବ। ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ସେଭ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ୍ ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ଲଭ୍ସ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର କପାଳରେ ଯୋଟିଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଆମମାନେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ସହଜ ସରଳ ମୋର ଗୁରୁ
এই ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇକି ମାନିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଇଷ୍ଟପତି କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ହୃଦୟଦାସ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଅନେକ ଗ୍ରହ ବିପାକ କଟିବ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆସୁବା ଯେତେ ଆପଦ ବିପଦ ଯେମିତି ହଉ ପ୍ରାଣ ଇଷ୍ଟପତି ଆଣାଣେ ସବୁର ପରିତ୍ରାଣ। ଜୀବନ ତୋର ଯାଉରେ ଚାଲି ଇଷ୍ଟପତି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଏଇ ନିଶାଣ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି କରିଲେ କାଟେ ମହାବିଧି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଧାନ ପାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ତ ସେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଭୟ ଧର ନିର୍ଭୟ ହବ। ଆମ ଜୀବନ ନିର୍ଭୟ, କୌଣସି ଭୟ କରିବା କଥା ହିଁ ନାହିଁ, ମୋର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଆଲୋଚନା ବିରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।